जिसकी शरणी परमना, जिस जीवन अवर न कोई, जिस सिमरत सुख होए कणा, दुख दर्द ना भूले होए। जिस सिमरत सब किल बिख नसै, पितरी होए उधारो, सो हर हर तुम सद ही जपो, जाका अंत न पारो। कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी, नेत्र देखे दर्श तेरा राम, लाख जिह्वा दे मेरे प्यारे, मुख हर अराधे मेरा राम, कोट करण दीजे प्रभ प्रीतम, हर गुण सुनिए अबनासी राम, सुनो सुनो एह मन निर्मल होवे, कटिए काल की फांसी राम, सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर सोभा, चिंता लाहे हमारी, अवर ना सुझे दूजी ठाहर, हार परियो तो द्वारी, लिखा छोड़ अलिखे छूटे, हम निर्गुण लेहो बारी, सद बख्शिंद सदा मेहरबाना, सबना दे आधारी, नानक दास संत पाछे परियो, राख लिहो एह वारी, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। जुगो जुग टल चवर छतर तखत दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु रूप साध संगत जीओ, बड़ भागे हाँ जिन्हां ते उस वाहिगुरु ने तरस करके अपनी सिफत सलाह विच जुड़न दा ये सुभागा समा बख्शिया है। आओ उस समय नूं सफला करन दे लई अपनियां मनोविरतियां एकागर करते हुए आपस में फतेह की सांझ पाइए। प्यार ते सत्कार नाल बुलाओ जी फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
सो सतगुरां दी अपार बख्शिश सदका जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की लड़ीवार कथा विचार चल रही है। कल आपां शब्द सरवण किया सी 725 अंग ते चौथे पातशाह धन धन गुरु रामदास जी महाराज जिन्हां दी पवित्र रसना तो उचारण किया होया उसदे आपां 3 बंद है वो विचार कर ले सी। कोशिश करिए अज भी वो अगले विचार अगले बंद तो विचार शुरू करिए। वाहिगुरु जी अपनी कृपा दे नाल ये सेवा ले लैण जी। चौथा बंद शुरू होंदा है, थोड़ा लड़ी जोड़ दईए। आए मिल गुरसिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे, ये आपां विचार कीती सी कल। ते उस वाहिगुरु दे भाणे नूं किवें मन्नना है ते भाणे नूं सिर्फ बुराइयां दे नाल जां कोई माड़ी गल नहीं जोड़ना। उस वाहिगुरु दे भाणे दे अंदर ही जन्म हुंदा है। जा तिस भाणा तां जम्मिया परिवार भला पाया। सो चौथा बंद है जी। हर हर तेरा नाम है दुख मेटन हारा, गुर सेवा ते पाईए गुरमुख निस्तारा। सतगुरु जी इस चौथे बंद दे विच फरमान करते ने कि हे वाहिगुरु जी तेरा नाम ऐसा है जो सारे दुखों नूं दूर करन दे समर्थ है। हर हर तेरा नाम है दुख मेटन हारा, दूर करन दे समर्थ है। इत्थे नाम शब्द लिखे है ते पहलां वाले बंदा विच भी भाव हर रोज़ गुरु साहब समझाउणा करदे आ भाई। होर दुनिया के कर्म कांड जिन्ने मर्जी कर लईए, जिन्नियां मर्जी लस्सियां डोल लईए, जिन्नियां मर्जी खम्मणियां बन लईए, जिन्ना मर्जी भी कुछ करते फिरीए, पर उस परमात्मा दे नाम तो दे बराबर कोई भी चीज़ नहीं पहुँचती। उस वाहिगुरु परमात्मा का नाम ताई ते क्या प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा। उस वाहिगुरु परमात्मा का सिमरन सब तो ऊंचा है। ते सिर्फ जे दुख कोई मेट सकता तो वह वाहिगुरु परमात्मा का नाम। हर हर तेरा नाम है दुख मेटन हारा, गुर सेवा ते पाइए गुरमुख निस्तारा। पर यह नाम गुरु की शरण पिया मिलता है, नहीं तो इस नाम की सोची नहीं आती। ये नाम की सोची नहीं आती तो नाम तो बिना शब्द तो बिना मनुख पागल है। बिन शब्द है जग बौरानम, शब्द तो बिना सारा मनुखता सारा संसार पागल है। कौन कह रहे? गुरु साहब कह रहे हैं बिन शब्द है जग बौरानम, सारा जग सारा संसार शब्द तो बिना पागल है। तो पागलों की तरह जिधर नूं मूँह हुंदा उही कुछ करन लग जाते हैं। जे कोई कहते खम्मणियां बन्नण लग गया तो खम्मणियां बन्नी गए। जे कोई लस्सी पाउण लग गया मटियां ते लस्सियां डोलण लग गए तो लस्सियां डोलण लग गए। अपनी मत कोई नहीं, बिना सोचे समझे किसी की रीस करनी मानसिक गुलामी का प्रतीक है। तो असी देखते हैं कि सारा संसार किन्ना गुलामी दे जंजीरां विच जकड़िया होया। ये मानसिक गुलामी है। मानसिक गुलामी दे विच संसार जकड़िया होया बिना शब्द तो, गुरु के ज्ञान तो बिना, सोची तो बिना। फिर इहो जे कर्म कांड करी जाते हैं। गुर सेवा ते पाइए गुरमुख निस्तारा, पर गुरु की शरण पिया है गुरु का नाम प्राप्त हुंदा है। ते गुरु दे गुरमुख का भाव गुरु के सन्मुख रहा,
ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਇਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਂਦੇ ਤੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨਾ, ਤਿਨ ਵਿਟਹੁ ਨਾਨਕ ਵਾਰਿਆ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਂਦੇ ਤੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸਫਲ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਹੜਾ ਜਨ ਹੋਇਆ? ਜਨ ਦਾ ਭਾਵ ਸੇਵਕ। ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨ ਬਣ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਿਨ ਵਿਟੋ ਨਾਨਕ ਵਾਰਿਆ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰਸਿੱਖ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਪਰਵਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨਾਵੈ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਖੀਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਤਿਨ ਵਿਟੋ ਨਾਨਕ ਵਾਰਿਆ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ? ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਜਪਦੇ ਆ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ। ਸੇਵਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਸਾ ਹਰ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਦੇ, ਤਿਨ ਹਰ ਫਲ ਪਾਵੈ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਓ, ਉਹੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਉਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਰ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ। ਉਹ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਦੇ, ਤਿਨ ਹਰ ਫਲ ਪਾਵੈ।
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਫਲ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਣਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਨਾ ਹਾਰ ਸੇਤੀ ਪਿਰਹੜੀ ਤਿਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲੇ, ਹੋਏ ਜਪ ਜਪ ਪਿਆਰਾ ਜੀਵ ਦੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਿੱਧੀ ਪਿਰਹੜੀ, ਪਿਰਹੜੀ ਪਿਆਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਤੋਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਦੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਉਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ, ਤਿਨ ਕੋ ਘੁੰਮ ਜਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਓਏ ਆਪ ਛੁੱਟੇ ਪਰਵਾਰ ਸਿਓ, ਸਭ ਜਗਤ ਛੜਾਇਆ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ, ਸੰਸਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਕੂ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਉਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਪਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੋਹਤਾ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭਰਾ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਾਇਆ, ਪਰ ਪਿਰਥੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਿਲਣਾ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ। ਹੁਣ ਨਾਨੇ ਨੇ ਵੀ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ, ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਤਾਂ ਹਮਲੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਗੁਰ ਧਨ ਗੁਰ ਧਨੋ।
ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰ ਪੁੰਨ ਵੱਡ ਪੁੰਨੋ। ਗੁਰੂ ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰ ਪਿਆਰੈ ਹਰ ਸੇਵਿਆ। ਗੁਰ ਧੰਨ, ਗੁਰੂ ਧੰਨੋ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਤੇ ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੱਖਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਕਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰ ਪੁੰਨ ਵੱਡ ਪੁੰਨੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਕੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ? ਇਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲੇ ਭਾਈੜੇ, ਗੁਰ ਕਹਿ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜੀਓ। ਤਿਆਗੈ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ, ਵਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਜੀਓ। ਇਉਂ ਪਾਵੈ ਹਰ ਦਰਸਾਵੜਾ, ਨਹਿ ਲੱਗੈ ਤੱਤੀ ਵਾਉ ਜੀਓ। ਇਉਂ ਪਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਸੇਵਦੇ, ਸੇ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੋ ਵਾਰਿਆ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰ ਸੇਵਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੇ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਉਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹੀ ਪੁੰਨ ਖੱਟਦੇ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੈ? ਕਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੰਨ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਏ। ਕਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਹੈ? ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੋ ਵਾਰਿਆ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਦਾਸ ਬਣਦਾ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਸੇ ਆਪ ਹਰ ਭਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਭਾਵ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨ, ਸਤ ਸੰਗੀ ਸੇਵਕ ਜਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨ, ਉਹ ਸਤ ਸੰਗੀ ਐਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨ ਉਸ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਪੈ ਨਾਈਆਂ, ਹਰ ਆਪ ਗਲ ਲਾਈਆਂ। ਉਹ ਸਤ ਸੰਗੀ ਰੂਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਸਦਾ ਲਈ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ।
ਭਾਵ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏਂਦੇ ਤਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਰੂਪ ਜਾਣਿਆ, ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਰੱਬ ਰੂਪ ਜਾਣਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂਗ ਦਿਲ ਦੀ ਸਮਝਦੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ 700 ਕਿੱਲਾ 700 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਾਫੀ। ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਿ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈਵਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਮੈਥੋਂ ਤੁਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਹੈ। ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਲਕ ਸਮਝ ਕੇ ਝਿੜਕ ਨਾ ਦੇਈ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੀ ਕਬੀਰ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਓ, ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ, ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਭਾਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਅੱਜ ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ, ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਮੜੇ ਮਸਾਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਕਰੀਏ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲੇ ਭਾਈੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਜੋ ਭਾਈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਭਾਈ
प्यार नाल आ जाओ भाई, इस रस्ते ते चलो जो गुरु जी कहते हैं। इत मार्ग चले, मार्ग का भाव है रस्ता, आ रस्ते ते आ जाओ। इत मार्ग चले भाईअड़े, गुर कह सो कार कमाए जियो। त्यागे मन की मतड़ी, आपके मन की मत छड्ड दे, ये तेनों डोब दूगी, इन्हें कुछ नहीं देना। त्यागे मन की मतड़ी, अपने मन की मत छड्ड दे, विसारे दूजा भाओ जियो। दूजा भाओ, दूजा प्यार छड्ड दे, मड़िया मसाणा दा जंडा खड्डा दा प्यार छड्ड दे। ये प्यार ने डोब देना है, गुरु दे प्यार ने तारना है, गुरु दे प्यार ने तारना। इत मार्ग चले भाईअड़े, गुर कह सुकार कमाए जियो। त्यागे मन की मतड़ी, विसारे दूजा पाओ जियो। इयों पावे हरदर सावड़ा, इवें इवें दर्शन होणगे। ते सतगुरु जी कहते जिहड़े इस तरह चलते, तो मैं उन्हां दे दर्शन करना वा, मैं उन्हां दे दर्शनां नूं लोचदा, मैं उन्हां दे दर्शन करना वा। हम तिनके चरण पखाल दे, धूड़ घोल घोल पीजै। सतगुरु जी कहते मैं उन्हां दे चरण धोंदा। बहुत वड्डी अवस्था कि होर पासियां तो खैड़ा छड्ड के गुरु दे होना। हम तिनके चरण पखाल दे, सतगुरु जी कहते मैं उन्हां दे चरण धोंदा, मैं उन्हां दे चरण धोवां ते उन्हां दी चरण धूड़ घोल घोल के पीवां। जिहड़े इस तरह के गुरसिख ने, पान सुपारी खातियां, मुख बीड़ियां लाइयां, हर हर कदे ना चेतियो, जम पकड़ चलाइया। ਜਿਹੜੀਆਂ जीव इस्त्रियां, ਜਿਹੜੇ मनुख जीव इस्त्रियां, मनुख इस्त्री कोई भी होया, पान सुपारी खाते हैं, कोई भी नशा वरतते हैं, तो उन्हां दे सदा जिहड़े भाव सदा पदार्थां दे भोगां विच ही मस्त रहिंदे है। कदे परमात्मा दा नाम नहीं जपदे, तो उह सदा मौत दे गेड़ विच, जम्मण मरण दे गेड़ विच, 84 दे गेड़ विच पए रहिंदे है। जम उन्हां नूं जम पकड़ चलाइयां दा भाव, उन्हां नूं जम मौत जमदे मरदे रहिंदे है। इत्थे भी आत्मिक मौत जन्म मरण हुंदा ही रहिंदा है, हुंदा ही रहिंदा है। पान सुपारी खाधियां, मुख बीड़ियां लाइयां, थां थां ते बोर्ड तो लिख के ला दिते स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत के बोर्ड पिंडां च लाउंदे आ ना, हुण सारे पिंडां च लाउणे शुरू हो जाणगे। बहुत पिंडां च असीं पढ़े है स्वच्छ भारत, तुसीं भी पढ़िया होवेगा। पर स्वच्छ भारत के थल्ले, बोर्ड के थल्ले थुक थुक के पानां दे नाल पचकारियां मार मार के बुरा हाल किया पिया हुंदा। स्वच्छ भारत का तो उत्थे पता लग जाता। ठेके खोले है, स्वच्छ भारत है। नशिया ते कोई पाबंदी नहीं, स्वच्छ भारत है। काहदे नाल स्वच्छ भारत है? ठेके बंद करो, नशा बंद करो, फिर स्वच्छ भारत होगा। नशे कर करके अड्डियां ते डिगे पे है लोग, कित्थे जिथे किते गलियां मोड़ां ते डिगे पे है। सुरत नहीं, आपदी सुरत नहीं, परिवार की सुरत तक की होनी है। ये जिहदे करन वाला काम है ना, वो चाहता नहीं है। भाव सरकार दे काम करन वाला ये सरकार चाहती नहीं। सरकार चाहती है भी ये जवानी नौजवान नशियां दे विच गलतान रहन, रहिंदे खुंदे लच्चरवाद दे विच वड़ जाण, अपने हक्कां दे लई, अपने लई इन्हां नूं सोझी ना आ जावे, कोई मंग ना कर बैठण। इस करके सब कुछ हुंदा। जिन हर नामा हर चेतिया, हिरदय उर धारे, तिन जम नेड़ न आवई, गुर सिख गुर प्यारे। जिन्हां ने अपने मन दे विच, हिरदे विच वाहिगुरू परमात्मा का नाम टिका लिया,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ, ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਤੇ ਆਉਣੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੋਲਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕ ਲਈਏ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਉਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਆਵੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲੈ ਆਵੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਕੈਸੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੀਰੇ ਹੈ, ਮੋਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਜੜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਲਈਏ ਤੇ ਮੱਤ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਜੈਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਐਸਾ ਇੰਨਾ ਅਮੋਲਕ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ, ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਖੇੜਾ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਆਖੀਐ, ਤੁਸ ਕਰੇ ਪਸਾਓ। ਹੋਂ ਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਸਦ ਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਦਿੱਤੜਾ ਨਾਉ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਆਖੀਐ, ਗੁਰੂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਗੁਰੂ ਆਪ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਂ ਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਸਦ ਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਦਿੱਤੜਾ ਨਾਉ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਬਾਸ ਹੈ, ਹਰ ਦੇ ਸਨੇਹਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਲਾਉਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਉ ਵੇਖ ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਵਿਗਸਿਆ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਖਿੜ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਗਾਸ, ਉਹ ਖੇੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦਾ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਗੁਰ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਦੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੀਵ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨੀ ਹੈ।
ਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਸੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰ ਮੰਨਿਆ, ਤਿਨ ਭੁੱਖ ਸਭ ਜਾਵੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਸ ਖੱਟੇ ਲੱਖ ਕੋ ਉਠ ਧਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ। ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਮਾਰਗ ਆਖੀਐ, ਕਹੋ ਕਿਤ ਵਿਦ ਜਾਈਐ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਹਰ ਖਰਚ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਹੁਣ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕੋਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਤੇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਲੇ। ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਚ ਹੈ। ਖਰਚ, ਖਰਚਾ, ਇਹ ਖਰਚ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਣੇ ਜਾਏ ਨਾ ਕੋਸਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਉਹਾਂ ਸੰਗ ਤੋਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉਹ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਤੋਸਾ, ਤੇਰਾ ਖਰਚਾ, ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਛਾਂ, ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ, ਤੇਰਾ ਅੰਨ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਹਰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਹਰ ਖਰਚ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਇਹੀ ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਤੇ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖਰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਭਾਵ ਇਸ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਹੋਰ ਲਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਇੱਕ ਲਾਹਾ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਜੀਓ, ਲਾਹਾ ਖੱਟਿਓ ਦਿਹਾੜੀ। ਆ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆਹ ਲਾਹਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਜੀਓ, ਲਾਹਾ ਖੱਟਿਓ ਦਿਹਾੜੀ। ਨਿਤ ਹੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਅਰਾਧਿਆ, ਸੇ ਸ਼ਾਹ ਵੱਡ ਦਾਣੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਉਹ ਵੱਡ ਦਾਨੇ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਗਏ। ਵੱਡ ਦਾਨੇ, ਸਿਆਣੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਏ, ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਲੂਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੂਟ ਲੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਟ, ਫਿਰ ਪਾਛੇ ਪਛਤਾਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਏਂਗੇ ਛੂਟ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਹਜੇ ਵੀ 4 ਬੰਦ ਬਾਕੀ ਨੇ, 20 ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਰੀਏ, ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਲਾਏ ਤੋਂ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੁੱਲ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ, ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਫੁੱਲ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ
ਮੰਨਣਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਆਓ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਪਾਚੈ ਧਰਮ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਘਾਰ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਘਾਰ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ